بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل يعني في هذا الباب يعني ما تنبالفوا به ورسل يلالو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بمعنى باب قول الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يملون، يعني باب تملكتنا آية نبر إن شاء الله زار إن شاء الله من جمرو فيه مسائل كملوا هنال بإذن الله عز وجل. فيه مالت يعني في هذا الباب كلفوا كونوا رأس لي مسائل يتلايو فرها السابنا قم نقولوا تشادو يمن نزاتشو لالو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. الأولى يمجمر يوفرها السابنا قم نقر، الأولى يمجمر يوفرها السابنا مالتنا قم نقر كبابو كمن رداتشو مانو فرها السابوشنا قم نقروش يمجمر تفسير الآيتين، تفسير ترقامي نايتنال الآيتين يهولتوچون أنكس مالتنا ترقامي مابرارينا زرزر حساباتشو مانو تملكتنال تفسير ترقامي أيتنال الآيتين يهولتوچون أنكس مالتنا ترقامي تملكتنال أيتنال يالنو، بمعنى نسم هولتوچو أنكس معناتشو أي قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا يملون مارتنو ترجمين أيتنال تفسير الآيتين بلويلال يهلوتشون أنكس ما نترجمين يتنالو السم يعني أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يملوا أنكسنا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يملون أنكس. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة تقصوا نبرنا النزين أنكس وشمالتنا النزين أنكس أني زرزر حسابنا توقامين سنسا حساب مالتنا تملكتنا لا يتنالوا. نعم بدن بنو تملكتنا مثلا يشركون ما لا يخلق شيئا ما لا يخلق شيئا يشركون يقرالون دي على الله جل وعلا ما لا يخلق ما نقرن مالتنا لا يخلق فسموا مفتر يمايشل يهون النجر شيئا عندهم نجر مالتنا من النجر ما مفتر يمايشل يهون النجر يقرالون دي على الله سبحانه وتعالى زي ما فيه الإنكار على من عبد أي معبود كان ما نيوم مالتنا يملك أملاك بهون يوجز نعم يملك بهون أكل لي ما وجز الله جل وعلا يوجزنه مكناتهم لأنه لا يخلق شيئا من النجر ما مفتر سلام مايشل من النجر مفتر يمايشل النجر مملك هي مالتنا وركتنا زكتة مهنا مالتنا برو الله جل وعلا أوجزل. وكذلك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير رسلنا فيها يعني في هذه الآية الزج أنكس استمنال إبطال عبادة كل ما سوى الله كأنه يل أملك بتقول لا ورك عنده هنا مالتنا إن الردالن كزي أنكس علي إن الردالن مالتنا كأنه يل أملك يتبلاش أملك عنده هنا مالتنا مكنياتهم لأنه لا يملك الكتمير فكيف بما هو أعظم مالتنا ምክንያቱም ያነ ከአላህ ውጪ የሚመለከው ወይም ደግሞ ሙሽሪኮች የሚያመልኳቸው አማልክቶች ቅጥሚርን ማለት ነው ያኒ የተምርን ያኒ ልባስ ማለት ነው ወይም ደግሞ የተምርን ቅንጣት ላይ ማነው እርምን የምታህል ነገር ካልመለኩ فكيف بما هو اعظم ትልቅ በሆነ ነገር እንደብሎ ይመልካሉ። ስለዚህ እንዴት ነው ማለት ነው ያኒ كيف يزيلون الشدة وكيف يقضون حوائج من دعاهم ከነሱ የፈለገና ወይም የጠራቸው የሆነውን ሰውዬ ሀጃውን እንደሚያሳኩለት ጭንቀትና ማለት ነው መከራውን እንዴት ነው የሚያነሱለት ምክንያቱም እንደማይችሉ ማነው ضعيف እንደሆኑ ማለት ነው ቅጥሚር የምትባለውን እንኳን መምለክ እንደማይችሉ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ስለተናገረ ማለት ነው። خيرا الثانية ሁለተኛይቱ መስአላሉ قصة أحد قصة ታሪክን ማለት ነው ተመልክተናል። أحدን የኡሁድን ታሪክ ተመልክተናል። ኡሁድ ላይ የተከሰተው ነገር ማለት ነው በመልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ላይ ባነው የተከሰተው ታሪክ አለ እሱም ማነው ተመልክተናል። بمعنى نعم غزوة أحد يعني ማለት ነው التي شج فيها وكسرت رباعيته صلى الله عليه
عليه وعلى آله وسلم بمعنى ما መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተፈረከሱበትና አራተኛው ጥርሳቸው ላይ የተሰበረችበት የሆነው ማለት ነው ኡሁድ ያኒ غزوة ኡሁድ የኡሁድ ዘመቻ ተብሎ ቢጠራ ማለት ነው ኡሁድ የሚባለው እንደተመለከተው ጀበሉ معروف ሽማል المدينة ከመዲና በስተግራ በኩል የሚገኝ نعم ወይኑ ከመዲና በስተደቡብ በኩል የሚገኝ ሆነ የተራራ ስም ነው ማለት ነው እና እዛ ቦታ ላይ ማነው ጦርነት ስለተካሄደ ሙስሊሞችና ያኒ ማነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ከባልደረቦቻቸው ከሃዲ ሆኖ አካላቶችን ተዋግተዋልና እዛ ቦታ ላይ غزوة ኡሁድ ተብሎ ጦርነቱ ወደዛ ተጠግቶ ነው ማለት ነው ስያሜ የተሰጠው እና እዛ ላይ ማለት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተፈነከቱ ያኒ እንደተፈረከሱ ሩባዕያቸው እንደተሰበረ ማለት ነው وكذلك وقتل فيها من قتل من الصحابه ከሷሃቦች የብዙ ሷሃቦች ማነው እዛም ተገለዋል ያኒ ማለት ነው ኢዘን እዚህ ላይ ምንድን እንረዳለን እዛሽ ቂሷና ታሪክ ላይ ላለንበት ለሆነ ርዕስ ተስማሚው መልእክቱ ምንድነው ففيها انهم عاجزون لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا يعني ማለት ነው መልእክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ቢሆኑም ከመልእክተኛውም ውጭ ያኒ ሷሃቦቻቸውም ቢሆኑ ያኒ ማነው ታላቅ ሰው ከመሆናቸውም ጋራ ከአላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ ያላቸው ከመሆኑም ጋራ ጥቅምን ማለት ነው ለነፍሶቻቸው ማንጣትም ሆነ ከነፍሶቻቸው ማነው ጉዳቻን መገፍተር አይችሉም ፈጽሞ ማለት ነው ኢዘን በሊል አምሩ ኩሉሁ ሊላሂ ወህده ያኒ ስልጣኑ ትእዛዙ ሁሉ ነገር በአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና በአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ብቻና ብቻ ነው የሚለው ነገር ተመልክተናል ስለዚህ እነሱ ያኒ ማለት ነው ከራሳቸው ጉዳቻን መገፍተርና ማነው ጥቅምን ማንጣት ካልቻሉ ስለዚህ فكيف بمن دونهم ከነሱ ውጭ ባለው አካል ማለት ያኒ እንዴት ነው ታዲያ من الصالحين والأولياء ብለን ተረተናል الثالثة ሶስተኛይቱ መስአላና ከባቡ ከምንረዳቸው ነጥቦች ቁኑቱ سيد المرسلين وخلفه سادة الأولياء سادة الأولياء يؤمنون له ቁኑት እንዳደረጉ አይተናል ቁኑት ማለት ያኒ ዱዓ ማለት ነው ዱዓ እንዳደረጉ ተመልክተናል سيدي نعم سيد المرسلين سيد ማለት የበላይ የሆኑት المرسلين ከሩሱሎቹ ላይ የበላይ የሆኑት ማለት ነው ከሁሉም ሩሱሎች ማለት على الاطلاق ማለት ነው الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضلهم በላጫቸው ነው መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني ማለት انا سيد نعم انا سيد ولد ادم ብለዋል ولا فخر እኔ የአደም ልጆች يعني ማለት ነው አለቃቸውና ዋናቸው ነኝ ብለው الرسول صلى الله عليه وسلم ተናግረዋል ይሄም ደግሞ ለኩራት አይደለም ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ማለት ነው ዋና አለቃና መሪ ናቸው እንደሚታወቀው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ስለዚህ ቁኑት ያኒ ዱዓ እንዳደረጉ ተመልክተናል ሰይዱ አልሙርሰሊን ሰይዱ የበላይ የሆኑት አልሙርሰሊን ከሩሱሎቹ ላይ የበላይና ትልቅ ደረጃ ያላቸው ትልቅ ደረጃና ኢማም የሆኑት የሩሱሎቹ ላይ ዋና መሪ የሆኑት ማለት ነው الرسول صلى الله عليه وسلم ቁኑት እንዳደረጉ ማለት ነው ተመልክተናል بمعنى ዱዓ እንዳደረጉ ማለት ነው وخلفه ከበስተጀርባቸው ማለት ነው ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በስተጀርባ ወይንም ከበኋላቸው وخلفه ከበኋላቸው ማለት ነው ሳዳቱል አውሊያ ሳዳቱ ማለት የበላይ የሆኑት ማለት ነው አልአውሊያ ከወልዮች ማለት ነው የበላይ ማለት ነው من اضافه اني الصفه للموصوف ብለውታል يعني ብለው ይሉታል ነሐቶች ሳዳቱ የበላይ ማለት ነው አው نعم الاولياء السادات ማለት ነው ወይንም ሳዳቱል አውሊያ ማለት يعني ከወልዮቹ ላይ የበላይ የሆኑ ከአላህ يعني ማለት ነው ተወዳጅ ከሆኑት ባሮች የበላይ የሆኑት ማለት ነው እንደሚታወቀው ሷሃቦች ከሁሉም ከነሱ በኋላ ከመጣው ከሆኑ ሰው የበለጠ የሆነ ደረጃ ያላቸው ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ማለት ነው ስለዚህ وخلفه ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም በስተጀርባ ሳዳቱል አውሊያ ሳዳቱ የበላይ የሆኑት አልአውሊያ የወልዮቹ ላይ የበላይና አይነታ የሆኑት بمعنى ማለት ነው ሷሃቦች ከበስተኋላ ሆነው يؤمنون አሚን እያሉ ማለት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ዱዓ ያደርጋሉ ባልደረቦቻቸው ደግሞ ከኋላ ሆነው አሚን ይሉ ነበር يؤمنون አሚን እያደረጉ አሚን እንዳሉ ማለት ነው ተመልክተናል في الصلاه في ውስጥ ማለት ነው الصلاه በሶላት ውስጥ ማለት ነው ወይ ደግሞ ሶላት እየሰገዱ ያለ ሶላት ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ዱዓ አድርገዋል ሷሃቦችም ደግሞ ከበስተኋላ ሆነው ሶፍ ሰርተው አሚን ሲሉ እንደነበረ ማለት ነው እንደተመለከተን አይተናል ነው እና
يعني مارتن ملكتنيا صلى الله عليه وسلم هاري سلان تملكتنو عبد الله ابن عمر باستلالفه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الفجر يعني كفجر صلاة كما جرشيت ركعة مالتنو راساتشون قد كادرغ بهلا سيلو سماچو يالمانو اللهم إلعن فلانا وفلانا እያሉ ማለት ነው እገሌ እገሌ የሚባለውን ሰውዬ እርገማቸው ከጀነት አባራቸው እያሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ዱዓ አድርገው ነበር ስለዚህ ማኑ ዱዓ يعني وامن الصحابه خلفه መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ሲያደርጉ ሷሃቦች ደግሞ ከኋላ ሆነው አሚን ብለው ማለት ነው እንደተመለከትንና እንዳሉ ማለት ነው ተመልክተናል አይተናል ይሉናል ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላህ الرابعة أرتنيت مسألة أن المدعو عليهم كفار أن المدعو يعني مارتو دعاء يتدرج باتشو يهونو تاكالاتوج أن المدعو يملو دعاء يتدرج باتشو يهونو تاكالاتوج عليهم بن السليمارتنو دعاء يتدرج باتشو يهونو تاكالاتوج بمعنى ملكتنيو صلى الله عليه وعلى وسلم دعاء يدرج باتشو يهونو تاكالاتوج كفار كهاد دهونو تملكتنال بل كهادوش نبرو بزان ساعات ملكتنيو صلى الله عليه وعلى وسلم ዱዓ በሚያደርጉበት ሰዓት ማለት ነው ናም ስለዚህ ان المدعو يعني ዱዓ የተደረገባቸው عليهم በነሱ ላይ ዱዓ የተደረገባቸው ወይም ደግሞ ናም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ዱዓ ያደረጉባቸው የሆኑ አካላቶች ኩፋሩን ከሃዲ እንደነበሩ ካፊሮች እንደነበሩ ነገር ግን መጨረሻ ላይ እንደሰለሙ ማለት ነው ወሐሱነ ኢስላሙሁም ተመልክተናል بمعنى في ذلك الوقت ማለት ነው በዛን ሰዓት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ዱዓ በሚያደርጉበት ሰዓት ማለት ነው ከሃዲዎችና يعني ኩፋር እንደነበሩ ማለት ነው ተመልክተናል الخامسة أمسنية مسألة فري حساب لنا الخامسة أمسنية فري حساب أنهم فعلوا أشياء أنهم النص مالت يعني أنهم مالت الناس سوج دعاء يتدرج باتشو متاكلاتوج إن سفيان ابن أمية وكذلك والحارث بن هشام الناس السوج مالتنا يعني دعاء يتدرج باتشو مالتنا يعني مالتنا صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام تولى متطرط الناس كهادانوج مالتنا أنهم النسكو فعلوا اندسروا تملكتنا أشياء بزو نغراتوچ اندسروا أشياء يميلو بتام بزو نغراتوچ بملكتنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا مالتنا እንደሰሩ ማለት ነው ተመልክተናል ما فعلها ያለሰሩት ነገር ما ነገርን ሰርተዋል نعم ما فعلها ما يتنافيانات ما فعلها ያለሰራትን የሆነው ነገር ያለሰሯት የሆነው ነገር ሰርተዋል እነዚህዎቹ غالب الكفار غالب አብዛኛው الكفار አብዛኛዎቹ ካህዳኖች ያለሰሩት የሆነው ማለት ነው ከባድ ስራ በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ፈጽመዋል እንደፈጸሙ አይተናል ማለት ነው አብዛኛው ሌሎቹ ካህዳኖች የነሱን ስራ አልሰሩም ለዛ ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ዱዓ አደረጉባቸው ስማቸውን እየቆሩ اللهم يلعن يعني سفيان ابن أمية وسهيل نعم ابن عمرو وكذلك والحارث بن هشام እያሉ ማለት ነው ልይ ታርገው ሶላት ላይ ዱዓ ያደረጉባቸው يعني በጣም አስከፊና ከባድ ስራ ስለሰሩ ነው ምን አሉ انهم ይላሉ يعني ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላህ እነዚህ አካላቶች እኮ فعلوا ሰርተዋል اشياء ብዙ ነገራቶችን ማነው ሰርተዋል ما فعلها ያልሰሯት የሆነው ነገር ما فعلها ማለት ናፊያናት ያልሰሯትን ማለት ነው ማየቱ ናፊያናት እንጂ እዚህ ላይ يعني اسم موصول አይደለችም ወይም اسم موصول አይደለችም بمعنى ናፊያናት ما فعلها ያልሰራትን غالب الكفار غالب አብዛኛው ማለት ነው ወይም አብዛኛው الكفار አብዛኛዎቹ ማለት ነው ካህዳኖች ማለት ነው ያልሰሩትን ከባድ ማለት ነው ስራ በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሰርተዋል منها ከሷ ማለት ነው ከሰሩትና يعني ማለት ነው ብዙ يعني መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም አዛድርገዋል በመልእክተኛው ላይ ከሰሩት يعني ከባድ ወንጀሎች ማለት ነው منها ከእንደዚህ ከሰሩት ማለት ነው ከባድ ሌላው ኩፋር ያልሰራው ሌሎቹ ካህዳኖች ያልሰሩት እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ዱዓ የተደረገባቸው የሆኑ አካላቶች የሰሩት منها ከነዚህ ማለት ነው ከሰሩት ከሰራቸው ውስጥ ሸጅሁም መፈንከታቸው ነው ነብያቸውን ማለት ነው መፈንከታቸውና መፈርከሳቸው ማለት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ነው ፈንከታዋቸዋል እንደዚህ ያደረገ ሌሎቹ ኩፋሮች እንደዚህ አላደረጉም ነገር ግን በጣም ክፉ ስለሆኑ እነዚህዎቹ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ፈረከሷቸው ማለት ነው
እና ሚንሃ ከነዚህ ከስራቸው ውስጥ ሸጁሁም መፈንከታቸውና መፈርከሳቸው ነው። ነብያቸውን ማለት ነው መፈርከሳቸው ነው። ይሄ ከባድ የሆነ ነው። ወሕርሱሁም እንደዚህ ማለት ነው ደግሞ መጓጓታቸውና መፍጠናቸው። ሕርስ ማለት መፍጠንና መጓጓት ማለት ነው። ወሕርሱሁም መጓጓታቸውና በጣም መፍጠናቸው መፈለጋቸው ነው። ደግሞ ሕርስ ማለት ያው መፈለግ መጓጓት ማለት ነው። ወይም ማለት ጥረት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ወሕርሱሁም ያኒ ማለት ነው በጣም እንደጓጉ ማለት ነው። እንደጓጉ አላ ላይ ማለት ነው ቀትሊሂ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ሰለም በመግደል ላይ በጣም ትልቅ ጥረትና ትልቅ ጉጉት እንደነበራቸው በዛን ሰዓት ለመግደል ነበር ያሰቡት ማለት ነው መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ሰለም لذلك ደሟቸው ፈነከቷቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወሕርሱሁም በጣም ጓጉተው ነበር አላ ላይ ማለት ነው ቀትሊሂ በመግደል ላይ ማለት ነው መልእክተኛውን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምን በመግደል ላይ በጣም ትልቅ ጥረት አድርገው ነበር። ትልቅ ጉጉት ነበራቸው። ትልቅ ማለት ያኒ ማለት ነው እንቅስቃሴ አድርገው ነበር ማለት ነው። ወሚንሃ ከሷም ውስጥ ደግሞ ያኒ እነዚህ ሰዎች ከፈጸሙት ከባባድ ወንጀሎች በመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምና በሱሐቦቻቸው ላይ በመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች ላይ የሰሩት ከባድ የሆነ ሌሎቹ ኩፋሮች ያልሰሩትን ስራ የሰሩት እነዚህ ነገሮች ናቸው። መልእክተኛው መፈንከታቸው ወከذلك መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ሰለም ለመግደል ትልቅ ጉጉትና ትልቅ መነሳሳት ማድረጋቸውና ወሚንሃ አሁንም ከነዛ ከፈጸሙት ከሆነ አጸያፊ ተግባር ማለት ነው ተምሲሉ ማስመሰላቸው ነው። ሲገሉ ማለት ነው አስመስለው አስቀፋፊና አጸያፊ በሆነ የግድያ ስነ ስርዓት መግደላቸው ነው። አጸያፊ የሆነ ማለት ነው። አተምሲል ማለት ማስመሰል ማለት ነው። ቢልቀትላ በሚገሏቸው በሆኑት አካላቶች የሚገሏቸው ማለት ነው አማኝ ሱሐቦችን ማለት ነው ሲገሉ ማለት ነው አስመስለው ማለት ነው። ያኒ ማን መቀጣጫ የሚባል ነገር አለ አይደል? በእኛ እንኳን ያኒ መቀጣጫ እንዳኮን ይባላል ማለት እኔ እጁን ያኒ ማን ነው ጆሮውን የተለያዩ በቃ የሰውነት አካላቱን እየቆራረጡ መግደል የሚባላል ተምሲል ተበጠራል። እና ያኒ አተምሲል ያኒ ሱሐቦችን ሙስሊሞችን ሲገሉ እያስመሰሉ ነበር። በጣም እግራቸውን ቁርጥ ህይወታቸው ሳይጠፋ ማለት ነው እጃቸውን ቁርጥ ጆሮአቸውን ቁርጥ አይናቸውን ውጡት የተለያዩ በቃ አጸያፊ አገዳደል ማለት ነው ይገሉ ነበር ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ አተምሲሉ ማስመሰል ቢልቀትላ በሚገሏቸው በሆኑት አካላቶች በሱሐቦች ላይ ማለት ነው ሲገሉ ወይም ደግሞ ጦርነቱ ላይ ሲገሉ አስመስለው ነበር የሚገሏቸው። بمعنى አጸያፊ በሆነ አገዳደል ይገላሉ። የሚገርመው ነገር ደግሞ መዓ ከመሆኑም ጋራ ነው እንደዛ አስመስለው የሚገሏቸው አንهم እነዛ የሚገሏቸው የሆኑት አካላቶች ያኒ ያመኑት የሆኑት አካላቶች ሱሐቦች በኑ ልጆች ናቸው። አሚሂም ያጎቶቻቸው ልጆች ናቸው። ያጎቶቻቸው ልጆች ነው ብቻ የመልእክተኛውን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምሮ ስለተቀበሉ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ሰለም ስለተከተሉ ብቻ ያኒ አስመስለው ማን በቃ ያኒ አንጀታቸው ብትስሩ በጣም ያኒ ያላቸውን ጥላቻ ዝምድናቸውን ሰው እኮ ማለት ነው ያኒ ምን ቢበድለው ዘመዱን ሲገል ሊገል ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ባንዴ ነው የሚያሳርፈው እንጂ እያስመሰለ እንደሌላ ጠላት እግሩን ቁርጥ እጁን ቁርጥ እያደረገ መግደል በጣም አሰቃቂ የሆነ ነገር ነው ሐቂቃ ያኒ ማለት ነው አቅል ማለት ነው ያኒ በዘመዱ ሰው በዘመዱ ላይ ይሄን ይሰራል ተብሎ ማይታሰብ ያጎቶቻቸው ልጆች ነው ያኒ በድን ብቻ ስለተለያዩ የነሱን የሽርክ እምነት ለቀው ወደ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለገቡ ብቻና ብቻ ምን አደረጓቸው አስመስለው ገደሏቸው ማለት ነው። ነዑዙ ቢላህ። ስለዚህ ومنها التمثيل بالقتل مع انهم بنو عمهم ብለው ተናገሩ። بمعنى የተፈለገበት ምንድነው ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ በዚህ መሳላ ላይ انهم فعلوا هذه الخصال التي هي من اسباب الدعاء عليهم መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእነሱ ላይ ዱዓ እንዲያደርጉ ያኒ ስማቸውን ያኒ እየቆሩና እየጠሩ ሶላት ላይ ዱዓ እንዲያደርጉባቸው ያደረጓቸው እነዚህ ስራዎች ናቸው። አጸያፊ ስራ ስለሰሩ ነው ያኒ ነገር ግን አላሁ ጀለ ወዐላ አዘዘ ማለት ነው። ያኒ የአላህ ትእዛዝ አሸናፊ ስለሆነ ተው ብሎ ከለከላቸው እንጂ ዱዓ አድርገዋል ማለት ነው። خيرا السادسة سدسنية مسألة أنزل الله عليه في ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى داوردا يتنال عليه بملكتنه عليه الصلاة والسلام لا داوردا في ذلك أيه النجر بتملكته يعني النسون قد بتملكته يعني كيف يفلح قوم شجوا نبيهم نبياتهم يسد يعني يفنتكون يفركزوا السوج عندنا نسأل موتوت بلو سيناجروا الله وردا من هذا ليس لك من الأمر شيء بلو الله وردا ليس لك لأن تكون لهم من الأمر كسلطاننا كتزاز بكل شيء من نجر يلهم ስለዚህ ማን ያኒ ማለት ነው ከሌ ነፃ ይወጣል ከሌ ነፃ ይወጣል ብለህ መናገር አትችልም ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ ወረደ ማለት ነው። እና
ያኔ ማለት እንደዚህ ብሎ ያወረደው ምንድነው አይ አዋቂቡል ኡሙሪ ቢየዲ ነዓም አላሁ ጀለ ወዐላ የነገራቶች መጨረሻና አቂባን በተመለከተ በኔ እጅ ነው ስለዚህ ፈምዲ አንተ ለሻእኒከ ማለት ነው አንተ ያለብህን ሐላፍትና ተወጣ ዝም ብለህ ዳዕዋ በል ወዱም على عباده ربك ጌታህን በማምለክ ዘውተር እንጂ ያኔ ማለት ያኔ አንተ ማለት እንደዚህ ያኔ ይሄ ነፃ ይወጣል ይሄንኛው ነፃ ይወጣል ማለት አትችልም ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ ይሄ ስልጣን የለህም ብሎ ከለከላችሁ ማለት ነው السابعة ሰባተኛይቱ መስአላ قوله ማለት ነው قوله ማለታቸው ማን መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ማለታቸው አው نعم قوله የሚለው የአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ምን የሚለው ንግግር አንቀጹን ስላልጨረስን ነው እንጂ አላህ ምንድነው የሚለው ليس لك من الامر شيء او يعني ካለ በኋላ او يتوب عليهم او يعذبهم بانهم ظالمون ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ ተናግሯል ምን አለ قوله ንግግሩን አይተናል ወይም ደግሞ ንግግሩ او يتوب ወይም ደግሞ እኔ ተውበትን نعم ሊወፍቃቸውና ሊሰጣቸው ይችላል አላቸው አኒ ካንተኮ ከተስልጣንና ከትዛዝ በባሮች ላይ በመፈረድ ላይ ምንም አይነት ስልጣን የለህም ያልኩት አለ አላሁ ጀለ ወዐላ አው የቱበ ሊተውበትላቸው ወይም ተውበትን ሊሰጣቸው ይችላል عليهم በነሱ ላይ አላሁ ጀለ ወዐላ ያኒ ተውበትን ሊወፍቃቸው ይችላል ተውበትን ማኑ ሰጥቶ እስልምና ማኑ ሊገቡ ወደ እስልምና ሊሰልሙ ስለሚችል ስለዚህ ፈላ አይወጡም አትበል ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ ከለከላቸው አው የቱበ عليهم ምክንያቱም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ የሰዎችን መጨረሻ ያውቁም ያኒ ማለት ነው አዋቂበል ኡሙር ላ ይድራ አው ላ ይድሪ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያውቅም እነዚህ ምንም የማንኛውም ሰው መጨረሻ አይታወቅም ስለዚህ ምን አለ አላሁ ጀለ ወዐላ ለእኔ አው የቱበ عليهم ሊተውበትላቸው ወይም ተውበትን ወደ እስልምና መግባትን ማኑ ሊወፍቃቸው ይችላል ስለዚህ ያኒ ነፃ አይወጡም አትበል አለ አው ወይም ደግሞ يعذبهم ሊቀጣቸውም ይችላል ደግሞ ከፈለገ አው ወይም ደግሞ يعذبهم ሊቀጣቸውም ይችላል ስለዚህ አታቅም አላህ ተውበትን ሊሰጣቸው ይችላል ወይም ደግሞ ሊቀጣቸውም ይችላል ስለዚህ አታቅምና ያኒ ፈላህ አይወጡም ፈላህ ይወጣሉ ያልክ መናገር አትችልም ዝም ብለህ ዳዕዋህን በል አላሁ ጀለ ወዐላ ብቻ አምልክ ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ መልእክተኛውን عليه الصلاه والسلام እንደዚህ ብሎ ማኑ ያዛቸዋል خيرا فإنهم ምክንያቱም እነሱ ظالمون በዳይናቸውና ነፍሶቻቸውን በሽርክ የበደሉ እንዲሁም ሰዎችንም ማለት ያኒ የበደሉ በዳይ ስለሆኑ ሊቀጣቸውም ይችላል ስለዚህ ማለት ያኒ ላንተ ያኒ ፈላህ አይወጡም ወይ ደግሞ ይወጣሉ ብለህ መናገራችንን ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ ከለከላቸው ማለት ነው እና ተራምር ለዛኒ አላሁ ጀለ ወዐላ ፈታበ عليهم فآمنوا አላሁ ጀለ ወዐላ ተውበትን ሰጣቸው ተውበተላቸው ተውበትን ወፈቃቸው አመኑ መጨረሻ ላይ ማለት ነው مثلا ለምሳሌ ሶፍዋን ኢብኑ ኡመይህ አምኗል ወሱሃይል ኢብኑ ዐምር እነዚህ ለማለት ያኒ ማለት ያኒ አምኗል ማለት ነው ወለሐሪስ ኢብኑ ሂሻም ወአምሳሉሁም ومنهم من قتل شهيدا ከነሱ ሙስሊማኖች ሸሂድ ሆኖ ይሞታል ያኒ ሰለሙ እንደገና ጂሃድ እንደገና ለእስልምና ሲዋጋ ማለት ነው ለእስልምና እንደገና ያኒ ተዋግቶ ይሞታል ሸሂድ ሆኖ ማለት ነው ከነሱ ሙስሊማኖች ስለዚህ አላሁ ጀለ ወዐላ አላቸው ያኒ ማኑ ليس لك من الامر شيء ከስልጣን ከተዛዝና ፍርድን በመስጠት ላይ ምንም ነገር ስልጣን የለህም ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ ከለከላቸው ማለት ነው ያኒ እንደዚህ ብሏል ስለዚህ ወደ እስልምና ማኑ እንደገቡ ነው የሚጠቁመን አንቀጹ ማለት ነው ያኒ فاسلموا وامنوا وحسن ايمانهم وحسن اسلامهم እስልምናቸው አምሮ ማለት ነው በልተጋለው ከነሱ ውስጥ ሸሂዱ ነው የሞተ ይሆን አካል አለ ማለት ነው الثامنة سمنتኛይቱ መስአላሉ الثامنة سمنتኛይቱ መስአላ القنوت في النوازل القنوت قنوت ማድረግ እንደሚቻል في ውስጥ ማለት ነው النوازل አዲስ ሲሆኑ አደጋ ነገራቶች ሲከሰቱ በሙስሊሞች ላይ አደገኛ የሆነ አዲስ ነገር ሲከሰት ነዋዚል ማለት ጀምዑ ናዚለቲን ናዚላ የሚለው ጀምዕ ነው አዲስ ነገር አሁን ለምሳሌ ሲከሰት ዱዓ ማድረግ እንደሚቻል القنوت في النوازل አዲስ ነገርና በጣም ከባድ የሆነ ሙሲባ በሙስሊሞች ላይ ሲወርድ ዱዓ ማድረግ እንደሚቻል አይተናል ምክንያቱም መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام لما دعا عليهم في الصلاة بعد فعلهم ما فعلوه يسرتن ما نكبر وانجل ما مسلموችን ሲገዱ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ያኒ ሲፈነክቱና ሲፈረክሱ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አደረጉባቸው ሶላት ውስጥ ማለት ነው ቁኑት አደረጉ ማለት ነው ይሄም ቢጠቁሙ ምንድነው ደለማዳ አላ القنوت في النوازل አኒ በሙስሊሞች ላይ አዲስ ነገር አደጋ ሲወርድ ማለት ነው አስደንጋጭ ነገር ሲወርድ ሶላት ላይ ማነው ቁኑት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይሄ ነው እዚህ ቦታ ላይ ነው
መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁኑት ያደረጉት እንጂ ሻፊዒያዎች ወይም ደግሞ እንደሚሉት አይደለም። አሁን ለምሳሌ ሻፊዒያዎች ሱብሂ ሶላት ላይ ምን ጊዜም ከሁለተኛው ረካዓ በኋላ ልክ አሁን ያኒ ሐዲስ አብዱላህ ብን ዑመርን ይዘው ነው እነሱ ቅድም ያኒ ተመለከተነው ምን ይላል እዛ ያኒ ሰሚዕቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول بعدما رفع رأسه في الركعة الآخرة من صلاة الفجر ይላል አይደል ከፈጅር ሶላት በኋላ ራሳቸውን ቀጥ ካሉ በኋላ ምን ይያሉ ሰማኋቸው አለ اللهم يلعن ያሉ ዱዓ ያደረጉ ሰማኋቸው ብሎ ሲሉ በዚህ ሐዲስ ይዘው ምናሉ በቃ ምን ጊዜም ሱብሂ ሶላት ምን ጊዜም አሁን ከሱፊያው ዘንድ ማለት ነው በፊቅህ ማኑን እንደገፋል ያሉ ሱፊያዎች ሐዲስን ያኒ ብዙ ስለማይከተሉ ምን ጊዜም ከሱፊያ ሐሪማ መስጂድ ላይ ብትገቡ ወይ ደግሞ እነሱ ጋር ብትሰግዱ ምንድነው የሚያደርጉት ከሱብሂ ሶላት በኋላ ምን ጊዜም ቁኑት ያደርጋሉ اللهم اهدنا فيمن هديت يا وعافنا فيمن عافيت الى اخره ቁኑት ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ ليس عليه دليل من السنه ከሱና ማለት ምንም አይነት መረጃ የለም بل هو امر محدث አዲስ ነገር ነው ያኒ ቢድዒ የሆነና ቢድዓ ነገር ነው ይሄ ሲጀመር መልካም ሰለም አንድ ወር ቀድር ማለት ነው ያኒ ዱዓ አደረጉ እንጂ ከዛ ውጭ የለም ማለት ነው ስለዚህ ነገር ግን ነዋዚል ከሆነ ያኒ ሙሲባዎች ላይ በላዎች ላይ ቢከሰት ናም ቁኑት ይተረጋል ችግር የለውም በማንኛውም ነገር ግን በሱብሂ ሶላት ብቻ አይደለም እነሱ ግን ሱብሂ ሶላት ብቻ ነው የሚያደርጉት በሱብሂ ያኒ ለነዋዚል ከሆነ በሱብሂ ሶላት ብቻ ሳይሆን ዙሁር የሚተረጋል ዓስር የሚተረጋል መግሪብ የሚተረጋል ዒሻ የሚተረጋል ማለት ነው ሱብሂ የሚተረጋል አምስት አውቃት ሶላት ላይ ሶላት ሲሰገድ ሙስሊሞች ዱዓ ያደርጋሉ ይሄ ችግር የለውም ነዋዚል ከሆነ በመከራ የሆነ በላ ነገር ያኒ ሲመጣ ማለት ነው ዱዓ ይተረጋል ችግር የለውም እዚህ ላይ ተመልክተናል አልቁኑት في النوازل እንጂ تخصيص صلاه الصبح بالقنوت በቁኑት ማለት ነው የሱብሂ ሶላት ብቻ መለየት فهذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنه በቁርአንና ከሐዲስ መረጃ የለም ولا من عمل الصحابه ከሷሃቦችም ማለት ነው ስራ አልተነቀለም አንድም እንደዚህ የሚያደርግ ይሆን አካል የለም ስለዚህ ቢድዓ ነው ሱብሂን ብቻ خصص ማድረግ ይሄ አምሩን ሐዲስ አዲስ ነገር ነው ቢድዓ ነው ብለው አኢማዎችም ማለት ነው ፈተዋ ሰጥተዋል የለም ቢድዓ ነው ማለት ነው ነገር ግን ቁኑት في النوازل አለ በሁሉም ሶላቶች ላይ የሆነ በሙስሊሞች ላይ አደጋ ነገር ከተነሳና ሁሉን ማዳረሽ የሆነ ሙሲባ ከመጣ ናም ዱዓ ይተረጋል ማለት ነው በምን በሁሉም ሶላት በሱብሂ ብቻ አይخصصም እነሱ ሱብሂን ብቻ ስለሚخصص ነው ማለት ነው ናም ልዩ አድርገው በሱብሂ ብቻ ስለሆነ የሚያደርጉት ማለት ነው التاسعة ዘጠነኛይቱ መስአላ ከባቡ ከምንረዳቸው ፍሬ ሐሳብና ቁም ነገር التاسعة ዘጠነኛ ዋሉ التاسعة ማለት ዘጠነኛይቱ መስአላ ብለሉናል تسمية المدعو عليهم في الصلاة تسمية مطراتون አይተናል تسمية ማለት እንደተጠሩ بمعنى መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ወሰለም እንደጠራቸው ማለት ነው ተመልክተናል تسمية መጠራት ያኒ ማለት ነው መሰየማቸውንና መጠራታቸውን ተመልክተናል المدعوي ዱዓ የተደረገባቸው የሆኑት አካላቶች عليهم በእነሱ ላይ ዱዓ የተደረገባቸው የሆኑት አካላቶች እንደተጠሩ ማንነውና ስማቸው እንደተጠቀሰ ማለት ነው አይተናል في الصلاه ሶላት ውስጥ ማለት ነው في ውስጥ ማለት ነው الصلاه ሶላት ውስጥ ማለት ነው ያኒ ስማቸው እየተጠራ ስማቸው እየተጠቀሰ ሶላት ውስጥ ማለት ነው ያኒ በእነሱ ላይ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ዱዓ ያደረጉባቸው የሆኑ አካላቶች ስማቸው ሶላት ውስጥ እንደተጠቀሰ አይተናል ተስሚያ እንደተጠሩ አይተናል ስማቸው እንደተጠራ አይተናል አልመድዑዊ ዱዓ የተደረገባቸው عليهم በእነሱ ላይ في ውስጥ ማለት ነው الصلاه በሶላት ውስጥ ማለት ነው ዱዓ እንደተደረገባቸው በስማቸው እየተነሱ ዱዓ እንደተደረገባቸው አይተናል باسمائهم በስማቸው ማለት ነው እንደተጠሩ ተግባባን አይደለ ተስሚየቱ نعم المدعو عليهم في الصلاه باسمائهم ሶላት ውስጥ ማለት ነው በስማቸው ያኒ ማለት ነው በእነሱ ላይ ዱዓ የተደረገባቸው ተካላቶች እንደተጠሩ ተመልክተናል واسماء بل ማለት ነው በራሳቸው ስም ብቻ ሳይሆን واسماء በስሞችም ተጠርተዋል አባኢህም ያባቶቻቸውም ስም ማለት ነው ተነስቷል hatta ያባቶቻቸውም ያኒ ሳይቀር ማለት ነው ተነስቷል ማለት ነው ምክንያቱም لكون النبي عليه الصلاه والسلام سمى صفوان ابن اميه وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام እንደዚህ ብሎ ማለት ጠርተዋል ማለት ነው اللهم العن فلانا وفلانا ያሉት ማለት ነው صفوان ابن اميه وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام يعني ማነው ስማቸውም ከአባቶቻቸው ማነው ስማቸው ሶፍዋን ሱሃይል ሐሪስ ሲባል የአባቶቻቸው ደግሞ ሱፊያን ናም ሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ አባቱ ነው ወሱሃይል ኢብኑ ዐምር አባቱ ነው ዐምር የሚባለው ወልሐሪስ ኢብኑ ሂሻም የሚባለው ደግሞ ማለት ነው ያኒ አባቱ ስም ነው ስለዚህ በስማቸውና በአባቶቻቸው ስም ማለት ነው ዱዓ ላይ እንደተጠቀሱ ተመለከተናል ማለት ነው الحادية عشرة أسر عندنا نعم العاشرة أسرنيتو مسألة لنا العاشرة أسرنيو
لعن المعين في القنوت لعن مرقم مراقم እንደሚቻል المعين የተቆራ የሆኑን አካል መራገም እንደሚቻል ማነው አይተናል لعن መራገም እንደሚቻል ማነው አይተናል المعين የተቆራ የሆነን አካል መራገም እንደሚቻል ተመልክተናል አይተናል في القنوت ታለ في ውስጥ ማለት ነው القنوت በቁኑት ውስጥ ማለት ነው بمعنى قنوت ማለት አይ في الدعاء ማለት ነው القنوت الدعاء ማለት ነው ዱዓ በምናደርግበት ሰዓት እከሌ አበሌ ብለን ቆርተን ዱዓ ብናደርግ ይችላል ምክንያቱም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለዋል اللهم يلعن فلانا وفلانا قالوا በኋላ وفي روايه الامام البخاري በዘገበው በሆነው ዘገባ ምን ብለዋል يدعو على صفوان ابن اميه وصهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام በእነዚህ ላይ ዱዓ ያደርጉ ነበር ስለዚህ ቆርተዋቸዋል ማለት ነው ቁርጥ አድርገው ያኒ አላህ ሆይ ሱፊያን ابن اميه እርገመው ከዝነታ አባረው ያኒ صهيل ابن عمرو كذلك والحارث ابن هشام كذلك ብለው ማለት ነው ዱዓ ስላደረጉ ስለዚህ لعن المعين في القنوت قنوت ውስጥ ማነው የተዓየነና የተቆራ የሆነን አካል መራገም እንደሚቻል አየተመለከተና ነው الحادية عشرة 11ኛይቱ መሳላና ከባቡ የምንረዳው ነጥብ قصته صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصته ታሪካቸውን ተመለከተናል صلى الله عليه وعلى اله وسلم የመልእክተኛውን عليه الصلاه والسلام ታሪክን ማነው ተመለከተናል ምን አይነት ታሪክ እንደሰሩ ማለት ነው ለማ ጊዜ ማለት ነው እንዚለ በተወረደ ጊዜ ማለት ነው يعني عليه በሱ ላይ በመልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ላይ በተወረደ ጊዜ بمعنى الله سبحانه وتعالى ባወረደባቸው ጊዜ ማለት ነው ያደረጉትን ታሪክና ማለት ነው ንግግር يعني ማነው ተመለከተናል ምን የሚለው በወረደ ጊዜ وانذر عشيرتك الاقربين የሚለው አንቀጽ ማነው ሲወርድ وانذر አስጠንቅቅ عشيرتك ቅርብ ዘመዶችን الاقربين በጣም ቅርብ የሆኑ ዘመዶችን አስጠንቅቅ ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ ቁርአን ሲያወርድ يعني ማለት ነው የሰሩትን ስራ ተመልክተናል አይተናል ነው نعم بمعنى انه صلى الله عليه وسلم جمعهم سبسبوا ምንድነው አላቸው يا معشر قريش እናንተ ቁረይሽ يعني ሰዎች ብሎ ጠራ يعني صفا ተብሎ ከሚጠራው ኮኑ ተራራ ላይ ወጥቶ يا معشر قريش او كلمه نحوها ብሎ ይናገራል የዚች ነገር አምሳያ يعني ተጠራ ምን አለ يعني اشتروا انفسكم ነፍሶቻችሁን ግዙ لا اغني عنكم من الله شيئا እያሉ ማለት ነው ወይ عباس ابن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا سليني من مال ما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا እያሉ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام እንደዛ አድርገው ዳዋ እንዳሉ ማለት ያኒ ተናግረዋል ይህን ታሪክ ተመልክተናል الثانية عشرة 12ኛይቱ መስአላ نعم جده صلى الله عليه وعلى اله وسلم የመልእክተኛውን عليه الصلاه والسلام يعني ጥንካሬና ማለት ነው يعني ጠንካራ እንደሆኑ ሶብረኛ እንደሆኑ ነገራቶችን እንደሚሸከሙ አይተናል يعني جد ማለት ምንድነው ጥንካሬ صلى الله عليه وعلى اله وسلم የመልእክተኛውን صلى الله عليه وسلم ጥንካሬ አይተናል بحيث بلك ማለት ነው ጥንካሬያቸው ሲገለጽ بحيث بلك يعني نعم في هذا الامر نعم جده صلى الله عليه وسلم بهذا الامر يلنيال يعني الناس ጥንካሬ የመልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ጥንካሬ በምን خيرا في وسط مالتنا هذا الامر بزي ጉዳይ اي في هذا الدين مالتنا بزي دين ላይ ማለት الامر የተፈለገው ዲን ነውና في هذا الامر اي في هذا الدين ይሄን ዲን ማለት ነው እስልምናን ሲያደርሱ እስልምናን ሲያስተላልፉ ያላቸው ሶብር ያላቸው መከራን መሸከማቸው በጣም የሚገርምና የሚያስደንቅ ነው የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ እየተመቱ እየደበደቧቸው እየፈነከቷቸው የተራራ ያኒ ማለት ነው የተራራ መላእክት ይመጡ ያኒ እኔ አነ መለኩል ጅባል እኔ የተራራ ማለት ያኒ ተራራ እየተወከልኩ ሆንኩኝ መላእክት ነኝ ስለዚህ ህዝቦች የሰሩትን ስራ አላህ አውቋልና አላህ ልኮኛል ያኒ ምታዘኝ እዘዘኝ ያኒ ሁለት ያኒ ማለት መዲና መካ በሁለት ተራራዎች መካከል ላይ ነው ያለችው ያኒ በሁለቱን ተራራ አጠጋግጬ ላላትማቸው ልጨፍልቃቸው ብሎ ያኒ ብሎ በሚልበት ሰዓት ምን አሉ መሐሰለም ያኒ ማኑ ላላ አልፈልግም ነው አሉት ማለት ነው እንደዛ መህቷቸው እኮ ነው አኒ ራሳቸውን ስለ ወርቀዋል ከዛ በኋላ እንደሰዋቸው እኔ አልፈልግም ያኒ ማለት ነው እኔ ከበስ እነሱ እንኳን ባይቀበሉ እነሱ እንኳን ያኒ ባይከተሉኝ ከነሱ በስተጀርባ የሚወጣውን ልጅ ነው የምጠብቀው ብለው ማለት ነው መርሐሰን ሰባራ አደረጉ ማለት ነው እነዚህ እኮ ህዝቦች ናቸው فإنهم لا يعلمون ስለማያውቁ ነው ቢያውቁ ኖሮ እኮ አይመቱኝ አይደበድቡኝ ይቀበሉኝ ነበር ስላላወቁ ነው ስለዚህ አኒ ተዋቸው ብሎ መርሐሰን ማሰለፏቸው ማለት ይሄ እንግዲህ በጣም ታላቅ የሆነ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم የመርሐሰን ባህሪያቸው በጣም እየተዋበ እንደሆነ ይጠቁማል እና
جده صلى الله عليه وسلم بحيث نعم في هذا الأمر بزي بأسلمنا سيدرسوا بزي بأسلمنا لي بتسطأشوا بهنو هلافتنا لي تنكار عندهونو مالتنو صبر ندرجو تملكتنا عندنا تنكاراتشوا بحيث بلك مالتنو ميجر مكونو بحيث بلك مالتنو فعل يعني بمسرتاتشوا لك مالتنو سرتوال يعني مالتنو ما نجرن سرتوال نسيبا يتتأجبت يهونو النجر بمعنى سوتش يستأجواتشوا بزا مكنات يعني السرعة بمسرات سوتش يعني مالتنو سوتش مالتنو يستأجواتشوا هنا ورد يستأجواتشوا هنا بمعنى مالتنو يعني ما يعني يستأجواتشوا ما إلى الجنون ود أبدت مالتنو عبدوال بقى ملكتنا سلام ابدنا بلواچو እንደሚታወቀው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እብድናቸው አብደዋል እኮ ብለው ተናግረዋል አይደለም መጀመሪያ ላይ ማለት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነበር የሚሏቸው አሳዲቁል አሚን ይሏቸው ነበር አሳዲቁል አሚን ያኒ ታማኙ ሙሐመድ ይሏቸው ነበር እውነተኛው ሙሐመድ እኮ ነው ሙሐመድ እኮ ያኒ ما راينا عنك كذبا قط ካንተ ዘንድ ማነው አንድ ቀን ዋኒ ማለት ነው ውሸት ሰምተና እናቀበሉ አንዴ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ነብዩ ሆነው ሲላኩ ያኒ የሆነ ተራራ ላይ ወጡና ያኒ ያ ሷባህ ብለው ተጣሩ ማለት ነው ያኒ ማለት ነው ደረሱልኝ እንደሚባለው በእኛ ልክ እንደዛ ማን ያኒ ማለት ነው ተናገሩ ያኒ ጩኸትን ሲያሰሙ ያኒ ሁሉም ማለት ነው የቻለውም ሁላ ያኒ ማለት ነው ያኒ ሁሉም በቃ ደንግጦ መሐመድ ምን ሆነ ብለው እየበረሩ ወደ ተራራ ላይ ወጡ ማለት ነው ወደ ያለበት ወደ ተራራ ማን ወጡ hatta ራሱ እንኳን ማን ነው ጋያው ማለት ነው ያኒ ጋያው ማለት ነው ያኒ ያልቻለ የሆነ ደካማ የሆነ አካል ሽማግሌ ባልቴቶቹ ሽማግሌዎቹ እስኪ ልጅ ይልካሉ ልጃቸውን ሂድ እስኪ ምንድን ደርሶበት ነው ወደ መሐመድ እስኪ ምንድነው ተጣሩት እኮ ደረሱልኝ የሚል ጥሪ ሰማነ ሂድ እሰይ ብለው ይልኩ ነበር ይባላል ከዛ ልከው እና አቡጃር ሁላ ተሰበሰቡ ከዛ ምን አሏቸው መሐመድ ሲመጡ እኔ ሰበሰብኳችሁ ለምንም ነገር አይደለም እኔ ማርታኒ ከዚህ በስተጀርባ ያኒ ማለት ነው በኃይል ማን ነው የታጠቀ የሆነ ወታደር አለ ከዚህ ያኒ ተራራ በስተጀርባ እናንተ ሊወራችሁ ያሰበ ከባባድ ኃይል አለ መጥቷል በየ በነገራችሁ ትቀበላላችሁ ታምኑኛላችሁ አታምኑኝም ብለው ጠየቁ ከዛ ምን አሉ ባላ ነው ሰድቁካ ያኒ ማን ነው ማራይና ፊካ ከዲብን ቀጥ አንድ ቀን ካንተ ዘንድ ማለት ውሸትን ሰምተን አናቅም እና በርግጥና ምን ሀለን እንዴት አናምነህም አንተን እኮ ያኒ በውሸት አንድ ቀን እንኳን ጠርጥረን አናቅም ስለዚህ እውነተኛ ሰው ነህ እናምናለን ብለው ማለት ነው አሏቸው ከዛ ምን አሉ ሐሰለም እንግዳማ እንደዛ ከሆነ አነቡ ኢስቱ ኢለይኩም ያኒ ማነው ያኒ ማለት ነው አነ ያኒ ሙንዚር ያኒ አብዓሰኒ الله عز وجل الله ለኮኛል ማለት ያኒ ማለት ነው ሙንዚራን በይነ ዲ عذاب عظيم ያኒ ማነው አሳማሚ የሆነ ቅጣት ወደፊት እየመጣባችሁ ነውና ከዛ ቅጣት ለማዳን ማለት ነው አላሁ ጀለ ወዐላ ረሱል አልኮ አርጎ መልእክተኛ አድርጎ ልኮኛል ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ትፍሊሑ ብለው ተናገሩ ከዛ በኋላ እዛ ላይ ይገርማቸዋል ያለው ማለት ነው እዛው ዘመዱ ማለት ነው ምን አለ አለ هذا جماعتنا يا محمد ተበለከ አላቸው ተበት አቢ ለሃብ ወረደበት ማለት ነው ያኒ ማን አቡ ለሃብ ጋርና ዘመዳቸው ያኒ ቅርብ ዘመዳቸው ማለት ነው ምን አለ ለዚህ ነው የሰበሰብከን እንደዚህ ልትነግረን ነብይነትህ ልትነግረን ነው የሰበሰብከን ተበለክ አላህ እልም ያርጋላቸው ያኒ ማን ሳይር اليوم ያኒ ማን አላህ ያጥፋ ለዚህ ነው የሰበሰብከን ብሎ ማን ያኒ ይሄን ሲናገር አላህ መርሃስን በጣም ልባቸው ስብር አለ እንዳለ ከዛ በጣም ያኒ ውስጣቸው ተነካ ከዛ አላህ ቁርአን አወረደ ተበት የዳ አቢ ለሃብ ወተብ ما اغنى عنه ماله ما كسب ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ እስከ መልካም ማን የሚነበው ቁርአን አወረደበት የአቡ ለሃብ ሁለት ልጆቹም ገደል ገቡ ጠፉ አለ አላሁ ጀለ ወዐላ ኢዘን ጥፋትን የሚገባው እሱ ነው ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ መለሰ እና እዚህ ላይ የሚጠቁመን ነገር ምንድነው እና መልካም ሰለም በፊት ታማኝ ነበር አካርቦ ዘንዳ معروف بالصدق والامانه በታማኝነትና በእውነተኝነት ነበር የሚታወቀው ከዛ በኋላ فلما قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ወደ ተውሂድ ሲጠራቸው قالوا انه شاعر ይሄ እብድ እኮ ነው ገጣሚ እኮ ነው አትስሙታሉ وكذلك انه مجنون ይሄ እኮ አብዷል ማለት ነው መሐመድ ከፊሉ ገጣሚ ነው ከፊሉ እብድ ነው ከፊሉ ሳሂር ነው ከፊሉ الى اخره ብዙ ነገር አውጡባቸው አሁንም ማለት ያኒ በእኛ ዘመን ያለ ወደ ሰዎችን ሶላት ስገዱ ሶፊያዎች መስጊድ ገብቻው ነው ሶላት ስገዱ ያኒ ዘካውጡ ረመዳን ጾሙ ያኒ አትሰረቁ አታጭበርብሩ ብል ማሻአላህ ሼኹ ከቢር ትልቅ ሼኽ ይሄ ነው በቃ አዋቂ ማለት ትልቅ አዋቂ ማለት ይሄ ነው ይላሉ ነገር ግን ማን ቆሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ አው ያኒ ማለት ያኒ ዑቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን በየዳው በጀመር አለቀ ይሄ ማናን ወህብያ ይሄ አክራሪ አሸባሪ ኢላ አኺሪህ የማይባል የለም እነዚህ ላይ ማን እንግዲህ የድሮዎቹም ታሪክ ነው ሱብሃንአላህ ወለ ተውሂድ ሰውየው ተውሂድን ይዞ ሲነሳ ያኒ ጣላቱ ይበዛል የሚያውግዙ ይበዛል ሱብሃንአላህ እና አጀበል ኡጃብ ነው አላ ኩሊ ሐል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ያኒ ማለት ያኒ እብድ ነው አሉ በቃ ያኒ ማኑና እብድ እየተባሉ ግን ሶብረዋል
አብዷል የተባሉ ሶበረዋል እንደኛ ሰው የኔ ወደ ተውሂድ ዳዕዋ ይጀምርና ትንሽ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ይሄ ሲያጨረፈርፉት ሰው ሲሰድበው ሳይመታ እኮ ነው ገና እንደዚህ ዛቻ ፊታቸውን ያኔ ኮስተር ሲያረጉበት አረገ ብሎ ትቶ ያኔ ይወጣል ማለት ነው ይሄ ሱና አልገባውም ማለት ነው ሶብር ያስፈልጋል الدعوه يحتاج الى صبر يعني ما ነው ዳዕዋ ማድረግ ሶብር ያስፈልጋል ቢሰርቡን ቢመቱን ችለ መሆን አለበት ዳዕዋ ማድረግ ያለብን ነው ናም እነዚህ ላይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የኢብራሂም ጅድና ጥንካሬን እንረዳለን እዚህ ላይ بحيث በልክ ማለት ነው ጥንካሬያቸው የሚገለጸው بحيث በልክ فعل ፈጽመዋል መልእክተኛው ሰለም ማነገርን ኑሲበ የተጠጉበት ይሆን በማና ሰዎች ያስጠጓቸው የሆነ بسببه በዛ ምክንያት በዛ በሰራቸው ምክንያት ሰዎች ያስጠጓቸው የሆነን ስራ ሰርተዋል ምን ወሬታ አስጠግተዋቸዋል ናም ኢላል ጁኑን ወደ እብደት ማለት ነው እንደ መሐመድ እኮ አብዷል ይሄን ተሰማላችሁ እንደ ያበደ ሰው እብድ እኮ ነው ብለው እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው ያበረሰው ተሰማላችሁ አብዷል እኮ መሐመድ ብለው እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው እና እና እንደዛ ብለው ማን ያሉ ማለት ነው ወከذلك ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ምን ይላሉ ወከذلك ልክ እንደዚህ አሉ ለው يفعله ለው እንደው ቃሉ يفعله ቢሰራው بمعنى መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሰሩት ቢሰራ ወደ ተውሂድ ብንጣራ والله ሁላችንም ማለት ነው ወደ ተውሂድ ብንሰብከና ዳዕዋ ብንል ሙስሊሙን አንድ ሙስሊም ሰውዬ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሩትን ስራ አምሳያ ቢሰራ الان ዛሬ ቀን ያንን ልክ መልእክተኛው እንደሄዱበት ወደ ተውሂድ ወደ ያኒ ከሸክ ማስጠንቀቅ ወደ ተውሂድ መጣራት ሽርካት ተስሩ ያለ ከተናገረ ልክ እንደዛው አብዷል እኮ ይሄ ይባላል እሱና ተሰምታ አብዶ ለቆ ወከዛሊከ እብድ አምሮ ኮፈታ ብሏል ይባላል ይሄ ፋርነት ምናምን ገብቷል ፋራ ሆኗል ይባላል አሁን ባለንበት ሰልጠና ለሚሉ ሰዎች ምን ይላሉ ስለታ አሁንም ተውሂድ ነገም ተውሂድ ምን አይነት ነገር ነው ይሄ ብለው ማለት ያጨረፈርፋሉ ማለት ነው አጀብ العجاب ነውና لذلك ምናሉ وكذلك لو يفعله مسلم الان አንድ ሙስሊም ዛሬ ቀን አሁን ልክ መካሰብ እንዲሰሩ ቢሰራ እብድ ነው የሚባለው በቃ ለካ እነዚህ እኮ አብደዋል ኢዕቲባር የላቸው እየተባለ አይደል አሁን ልክ እንደዛ ማለት ነው ያበዱ ሰዎች ናቸው ይባላል ነው ይሄ ሀዲ ሱነቱ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የማሐሰለም ሱና ነው የኛ ማን አሁን ሱና መሻይኾች ቢሰደቡ ቢተቹ ቢወገዙ እብዶች ናቸው ያበዱ ናቸው አቅል የላቸውም ቢባልም ይሄ ማሐሰለም እንኳን አይደለም እኛ መልእክተኛው ተብለዋል እብድ ናቸው ሳሂር ናቸው ደጋሚ ናቸው ገጣሚ ናቸው ተብለዋል ይሄ ምንም አይመስለንም ማለት ነው خيرا ከዛ ምን አሉ ቀጥለው الثالثة عشرة 13ኛው ይለኛል الثالثة عشرة 13ኛው ያኒ ማለት ነው يعني قوله للأبعاد والأقرب قوله مالتاچو للأبعاد رق لهونو አካልም ሆነ والأقرب نعم للأبعاد ማለት ሩቅ ለሆነው ሰው ቢሆን والأقرب ቅርብ ለሆነው ዘመዶቻቸው قوله مالتاچውን ተመለክተናል للأبعاد ሩቅ ለሆኑት ማለት ነው ዘመዶቻቸው والأقرب እንደዚህ ማለት ደግሞ ቅርብ ለሆኑት ማለት ነው ዘመዶቻቸው ማለታቸውን አይተናል ምን ብለዋል لا أغني ፈጽሞ አላብቃቃቸውም አንከ ካንተ ዘንድ አላብቃቃህም من الله ከአላህ ዘንድ شيئا ምንም ነገር አላብቃቃም ብለው እንዳሉ ማነው ተመለከተናል حتى قال እስካለ ድረስ ተመለከቱ حتى ድረስ قال እስካለ ድረስ ምን እስካለ ድረስ ያ ፋጢመቱ ወሉ እንግዲህ ወደ ልጃቸው ቀርቦ ማለት ነው በጣም ቅርብ የሆነችላቸው የሚወዷት ልጃቸው ናት ማለት ነው ያ ፋጢመቱ አንቺ ፋጢማ ሆይ ብለው አሏት ናም ቢንቱ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ሆንሽው ማለት ነው ፋጢማ ሆይ ብለው አሏት ላ ኡግኒ አንኪ ካንቺ እኮ ምንም አላብቃቃሽም ሚነላሂ ከአላህ ዘንድ ሸይአን ምንም ነገር አላብቃቃሽም ብለው አሏት ከዛ ይሄን ንግግር ያመጡት ሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ የሆነ ከባድ የሆነ ዕውቀት ሊሰጡን ነው فإذا صرح له فإذا جزي صرح قلص بادرغو جزي من الرسول صلى الله عليه وسلم قلص كادرغو وهو ملكتنيو هنو ساله واوتو والحالياناتنا وهو ملكتنيو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سيد يبلاي هنو سالو المرسلين كرسلوچ لا يبلاينا وانا هنو ساله ملكتنيو صلى الله عليه وسلم قلص كادرغو فإذا صرح بأنه يجي جملة معترضة النزي ما يعني معناته وهو سيد المرسلين جملة معترضة بلن نرى معناته بين نعم خيرا فإذا صرها بملونا بجواب ما كلماتنا فإذا شرطية يحصلونش معناته فإذا صرها جلس بعد الرجزي وهو سيد المرسلين السو يا رسول الله يبلي هنو سال جلس بعد الرجزي من دنو جلس على الرجوت بأنه بمهونو جلس على الرجوال لا يغني فسمون دم بقى شيئا عندك المذكر عند ما بقى يعني معناته جلس كاد الرجا عن سيدتي يبلي كهونتشو نساء العالمين نسائك
ከሴቶች ሁሉ የበላይ ከሆነችው አልዓለሚን ከዓለም ካሉት በዓለም ላይ ከሚገኙት ማለት ነው ሴቶች ሁሉ የበላይ በሆነ ናም የበላይ ከሆነችው ከልጃቸው ከዘይነብ ማለት ነው ዘይነብ ማለት ነው ሰይደቱ ኒሳኢል ዓለሚን ብለዋታል ከዓለም ሁሉ ሴት የበላይ ናት ተብላለች ማለት ነው ማን نعم فاطمه نعم فاطمه ማለት ነው ስለዚህ እዚያ ምንድነው ያኔ ማለት ነው የሚጠቁመው ምንድነው መልእክተኛው ሐሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ ላኡግኒ አንኪ ሚን አላህ ሸይአ በማለታቸው ምን አድርገዋል فاذا صرح ግልጽ ካደረጉ بانه በመሆኑ لا يغني شيئا ምንም ነገር እንደማያበቁ عن سيدتي የበላይ ከሆነችው ኒሳኢ ከሴቶች ላይ የበላይ ከሆነችው አልዓለሚን ከዓለም ላይ ከሚገኙት ሴቶች ያኔ ማለት ነው የበላይ ከሆነችው ከፋጢማ ከልጃቸው ምንም ነገር እንደማያበቃቁ ከተናገሩ ግልጽ ካደረጉ ወአመነ ሰውየውም ደግሞ ካመነ ያኒ አልኢንሳኑ የሰው ልጅ ደግሞ አንድ ሰው ካመነ ቢአንሁ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመሆናቸው ላ የቁሉ ፈጽሞ እንደማይሉ ካመነ ኢላ الحق ኢላ ቢሆን እንጂ الحق እውነትንና ማኑ ሐቅን እንጂ እውነትን እንጂ ምንም ነገር መልእክተኛ ስለምኮ ውሸትን አይናገሩም ብሎ የሚያምን የሆነ አካል ካመነ ወአመነ ካመነ አልኢንሳኑ የሰው ልጅ ማለት ነው አንድ ሰው ካመነ ቢአንሁ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሆናቸውን ካመነ لا يقول ፈጽሞ እንደማይሉ ኢላ الحق ሐቅንና እውነትን እንጂ ያኒ ማለት ውሸትን እንደማይናገሩ ካመነ ثم ከዛ በኋላ ይህን እምነት ያኒ መልካም ሰለም ለልጃቸው ለፋጢማ ያሉትን ነገር ይህን ከተረዳና ካወቀ ይህን አውቆ መልካም ሰለም እውነትን እንጂ ውሸትን እንደማይናገሩ ካመነ ثم ከዛ በኋላ ነዘረ ከተመለከተ فيما في ውስጥ ማለት ነው ማ በነገር ውስጥ ወቀዓ በወደቀው በሆኑ ነገር ውስጥ في ውስጥ ማለት ነው ቁሉቢ በቀልቦች ውስጥ ማለት ነው فيما በነገር ውስጥ ማለት ነው ያኒ ወቀዓ የተከሰተውን ነገር ከተመለከተ የተለይ في ቁሉቢ በቀልቦች ውስጥ ማለት ነው ወይንም በልቦና ውስጥ خواص الناس خواص ልዩ በሆኑ ማለት ነው الناس ከሰዎች ልዩ በሆኑና በከፊል ሰዎች ላይ በከፊል ሰዎች ልቦና ውስጥ ማለት ነው የወደቀውንና የተከሰተውን ነገር ከተመለከተና ካየ ያኒ ማለት ነው اليوم ዛሬ ቀን ይላሉ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ዛሬ ቀን እያሉ ነው በእነሱ ዘመን ነው እንግዲህ የዛሬ 1110 ምናምን አመት ላይ ማለት ነው ያኒ ማለት ነው በሱ ዘመን እንደዛ ከሆነ ሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ እኛሁን በእኔ 1140 1440 ምን 46 አመት ሂጅራ ላይ ነው ያለ ነው በእኛ ዘመን ደግሞ ፈሐዲስ ወላ ሐረጅ እናለን በጣም ብዙ ነው ማለት ነው በዘመኑ በሱ ዘመን እንደዚህ የከፋ ከሆነ ሰዎች ተውሂድን ከተው ተውሂድን ማለት ያኒ ማነው ከራቁ በል የወልይ ዘር እኮ ነው ያኒ ዘሩ ወልይ ከሆነ ዘሩ ሼክ ከሆነ ይጠቅመዋል እያሉ ማለት ነው ይሄን አይነት አመለካከት ያኒ ይዘው መኖራቸው ተውሂድ እንግዳ እንደሆነ ተውሂድ እንደተረሳ ያኒ ማለት ነው ይሄን ይገነዘባል ያሉ ነው ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላህ እና ثم نظر ከዛ ከተመለከተ فيما وقع የተከሰተውን ነገር في قلوب يعني في قلوب በቀልቦች ውስጥ خواص الناس ከሰዎች ከፊል በሆኑ ሰዎች ልቦና ውስጥ የተከሰተውና ማነው የወደቀውን ነገር ከተመለከተ አልየው መዛሬ ቀናሉ ተበየነ ግልጽ ይሆንለታል አሉ ተበየነ ግልጽ ይልለታል ያኒ ግልጽ ይሆንለታል ለሁ ለሰው ይገለጽለታል ተረኩ ተውሂድ ተረኩ መተው ማለት ነው ተውሂድ ማለት ነው እንደተተወ ተጋባና አይደለ ተውሂድ ማለት ነው እንደተተወ ግልጽ ይሆንለታል ወغربቱ ዲን ነው ወغربቱ እንግዳ እንደሆነ አዲኒ እስልምና ሃይማኖት እንግዳ እንደሆነ ግልጽ ይሆናል ምክንያቱም አሁን ባለንበት ሰዓት ምን ይላሉ የወልይ ዘር ከሆነ በቃ ችግር የለውም ያኒ የፈለገው ወንጀል ቢሰራ የወልይ ዘር ነው ይባላል አይደለ ወከዳሪክ እሱ የወልይ ዘር ነው ያኒ ጫት ቢቅምም ችግር የለውም ጠላም ቢጠጣ ሲጠጣ ያኒ ማነው ሀጎሮሮ እኛ ስናዩ ጠላ ይጠጣል እንጂ ይባላል እኮ አይደለ ሲባል ነበር በእኛ ሀገር ስናዩ ጠላ ይመስላል እንጂ ካፉ ሲገባ ምን ይሆናል አሉ ያኒ እንደ ወተት ተቀይሮ ነው የሚገባው አሉ አጃኢብ እኮ ነው በዚህ በከረብ ላይ አንድ ወልይ ነበር ይባላል በዚህና እሱ ያው ሲጠጣ ኸምር ይጠጣላሉ እዛ ገብቶና ሲጠጣ አንዱ እንዴ አንድ ኮፍያ አድርጓል አንተም ተጠጣለህ እንዴ ብሎ አለው ይባላል እንደዚህ ያው ወሬ ነው የምንሰማውና እንደዛ ማንነኝ ማለት ነው ሲባል አይ እኔ እንዳንተ ዝም ብዬ መሰለኝ እንደምጠጣው እኔ እኮ ሲጠጣ ማለት ያኒ ስታውት ጠላ ይመስላችኋል እንጂ ያኒ ማለት ያኒ ከአፌ ከገባ በኋላ ወተት ነው የምጠጣው ወደ ወተት ይቀየራል ተብሎ ይባላል እኔ በአይኔ ያየሁት والله ያኒ ማነው ሱም والله በአይኔ ያየሁት ማለት ነው ጃሮታ ተብሎ ከሚጠራው ቆኑ ቦታ ላይ ማለት ነው በአይኔ ያየሁት ማለት ነው ያንው ሰውዬ መጣና والله ሲጋራ እዛው መስጂድ ላይ ላጣርጉ ማለት ያኒ አቃጥሎ ሲያጨሳችኋለኝ صراحه ይሄ ማለት ግል እንደ ግርም ብሎኝ ማለት ነው ሲጋራውን ላጥ አደረገ እዛው መግሪብ አካባቢ ሊደርስ አካባቢ ነው ጨራረገ ቦጋረገው ማለት ነው ሼኹን ከቢር ተብሎ የሚታሰበው ሰው ማለት ነው ለምን ይባል አይ ለነሱ ተፈቅዷል
ያኒ ማንኛ ሲጋራ ይመስለናል እንጂ የሆነ ሌላ ነገር ነው ተብሎ እንደው አጃይብ እኮ ነው አይጋ ይሄ ሽርክ ምን አይነት እንደው ዝቅጥ የሚያደርጋቸው በሱፊያ እምነት والله እንደው አጀብል ኡጃብ ነው እምነታቸው ግርም ይላል እና እንደዚህ ይላሉ አላኩል ሐሊን ተውሂድ እንግዳ እንደሆነ ከፊል ሰዎች የነብይ ዘር ነው የወልይ ዘር ነው የሸኽ ዘር ነው የፈለገውን ቢሰራ ችግር የለውም ይባላል እንደዚህ አይነት የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም መልካ ሰለም ያሉ ላኡኒ አንኪ ሚነላሂ ሸይአ ያሉ ስለሆነ የተውሂድ እንግዳነትና የነዓም ደግሞ ማኑ የዲን እንግዳነት ዲን እንግዳ እንደሆነ ግልጽ ይልለታል ይገባዋል ብለው እየተናገሩ ነው هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك እስከዚህ ድረስ ማን ይበቃናል ኢንሻአላህ